49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. నమస్తే. తెలంగాణ సంస్థ వార్తా ప్రపంచం తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్కు స్వాగతం. బులెటిన్లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్లైన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. కరీంనగర్లో మంత్రి గంగుల పర్యటన. స్మార్ట్ సిటీ పనుల్లో జాప్యంపై సీరియస్, వేగం పెంచాలని కాంట్రాక్టర్కు ఆదేశం. ఉద్యమంలా సాగుతున్న దళిత బంధు. నల్లగొండ జిల్లా నకరేకల్లో యూనిట్ల పంపిణీ. అన్ని వర్గాల అభివృద్ధే లక్ష్యమన్న మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి. మానకొండూరు నియోజకవర్గంలో కారు జోరు. TRSలో చేరిన నమలికొండ ఎంపీటీసీ. పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్యే రవిశంకర్. పర్యావరణ పరిరక్షణకు కదిలిన పెద్దపల్లి మున్సిపాలిటీ. సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ వారి సమాచారం ఇస్తే నజరానా, ఫోటో తీసి పంపితే 500 ఇస్తామన్న ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి. నిర్మల్ జిల్లాలో జోరు వానలు. నిండుకుండల కడెం ప్రాజెక్ట్. 684 అడుగులు దాటిన నీటి మట్టం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కుంటాల, పొచ్చెర. ములుగు జిల్లాలో బొగత. పరవళ్లు తొక్కుతున్న జలపాతాలు. FTCCI ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి మంత్రి KTR ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. Alluri Rangareddy lift irrigation and Seetharama lift irrigation. We will be, hopefully in the next 1.5 years, you will see blossoming as it is, you're already witnessing it. You'll see 5 revolutions unfolding right in front of your eyes. Of course, the green revolution in Telangana with agricultural exports and agricultural produce, in fact, going through the roof. And itna zyada hamara agriculture production ho gaya, especially paddy mein, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी हाथ उठा लिया, बोला कि हम नहीं खरीद पाएंगे आपसे, इतना ज़्यादा हो गया आउटपुट यहाँ की. और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे आंखों के सामने, इट इज़ अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. द सेकेंड रेवोल्यूशन दैट इज़ अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज इज इनलैंड फिशरीज. विथ मिशन काकतिया, the 46,000 lakes and tanks in the state of Telangana have been rejuvenated, and today Telangana is the number 1 state in inland fisheries in the country. This is not my report. This is the report of Government of India. We are the number 1 state in inland fisheries. There is that blue revolution that comes with fisheries. Now we have plans to set up aqua hubs across different reservoirs that have been built. For instance, in my district, in Sirsila, we have built a beautiful 26 TMC reservoir. For those of you who are not familiar with TMCs, हुसैन सागर जो हमारी टैंक बंड है वो 1 TMC है. 26 times that we have created in my district. 50 times that we have created Mallanna Sagar, very close to Hyderabad again, in Dubak. Konda Pochama Sagar is 15 TMC. So we have created nearly 164 TMCs of reservoir capacity from in between Medigadda, which is in Godavari, from there till Konda Pochama Sagar, which is in Gajwel. All of these have become now beehives of activity, not just for irrigation, drinking water, but for inland fisheries as well. So those of you who are interested in aqua, certainly many opportunities to set up industries in this space, and that is the blue revolution, the second revolution. The third revolution that's unfolding right in front of your eyes again is the dairy revolution, the white revolution, milk revolution. Telangana government again has been giving a subsidy of 4 rupees per litre to all dairy farmers to encourage dairy as an activity, as a supplement to augment your income which that you generate through agri, to improve rural livelihoods. As a result, our Vijaya Dairy, which was a loss-making corporation of the state, today is giving a dividend back to the state government. And a white revolution is also unfolding right in front of our eyes. The fourth revolution is because of this initiative of Government of Telangana to improve livelihood opportunities for the Yadavas, the sheep grazing community in Telangana. Our sheep number has more than doubled. Again, this is not my statistic, it is the union government statistic. As a result, meat processing industry, which is otherwise also known as pink revolution, also has a huge scope
And again, a lot of meat that is produced here can be exported to the rest of the country and rest of the world as well. So meat processing industry is the fourth sector. Pink revolution is what it is called. And the fifth revolution that's again unfolding right in front of our eyes. We were dependent on other countries for edible oils. But now with government of Telangana's focus on oil palm cultivation, we have an ambitious target of wanting to bring more than 20 lakh acres under cultivation for oil palm over the next 5 years. Our target for this year is about 5 lakh acres. And when the oil palm, starts producing results, and when we can generate edible oil, palm oil from this cultivation, that is called yellow revolution. So 5 revolutions that I just talked about: green, blue, white, pink, and yellow. All these 5 revolutions are unfolding right in front of our eyes, and that gives you the opportunity to set up industries in food processing sector across the length and breadth of Telangana. That is where I urge FTCCI, and I met with some very young entrepreneurs also. I urge those youngsters, and I urge companies like Dadu's to also start thinking about setting food processing units across the state of Telangana. And I'm happy to share with you that we've already gathered 10,000 acres of land, which is readily available for consumption of industry, and we are calling them the Telangana State Special Food Processing Zones. Like how you have SEZs, we are creating special food processing zones where you will be given not only land, but also other incentives to set up food processing industries in the rural hinterland of Telangana. And that goes back to what Bhaskar Reddy Garu was saying. He was saying he himself is a product of Kamareddy Dairy College, right? So there is a huge opportunity for anybody who's in the food sector to start thinking big, to start planning big, and to start coming out with bigger ideas. If you need more details, of course, my friend Jayesh Ranjan is right here. Now, on the point about industrial incentives, I'm completely in agreement with you, Bhaskar Reddy Garu. In fact, we have gotten significant budget allocated in this year's budget for industrial incentives. Unfortunately, for the last couple of years, but for COVID, we would have been almost on par, in terms of our delivery of incentives. But this year, I assure you, we'll make it more structured, we'll make it more eventful for all of you, especially the MSMEs. I completely agree with you, sir. The MSMEs are the guys who actually need our support. We'll definitely ensure that they are given the priority. And the last one that he mentioned was about strengthening the Chamber of Commerce. What happened in Dubai, your experience in Dubai, etc. I'm a firm believer that, being a federation, being a chamber, definitely will help you in resolving a lot of issues. Normally भी आप आके मिल सकते हैं, आप कोई chamber में हो या ना हो, आप कोई association में हो या ना हो. But when you come and meet, it will be looked at as somebody coming to meet me. I mean, when you come to meet the government, as somebody with a vested interest coming in and pitching their own agenda. But when a chamber comes forward, when an association comes forward and pleads on behalf of the industry, it is a multi-stakeholder kind of an engagement, representing the cause of the entire industry and not one particular company. So therefore, I urge all of you to spread the word, and whatever we can do from the government, maybe not mandating thoda shayad zyada ho jayega, but otherwise, I think we can definitely urge, we can definitely implore that all the new entrepreneurs should join the Chamber of Commerce and should definitely, become more and more actively engaged. I'm sure out of the 30,000 plus that you have, sir, not many of them are active, I'm very confident. उसमें शायद 10% लोग शायद एक्टिव रहेंगे, बाकी लोग पैसिव रहेंगे. तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनको भी एक्टिव करो. Please activate them also, engage with them more. And definitely, the power of collective is always greater than singular. So most certainly, I think it's important that you guys work together, talk to the government more often. And like you pointed out, I think what's more important, is that the government listens and the government responds when you have a challenge. Now, I don't think, every time I meet an entrepreneur from the north of India, Delhi में, Bombay में, कहीं और, वो लोग बस यही कहते हैं कि कोविड के टाइम जो आपके गवर्नमेंट ने किया, इतना इजी बना दिया हमारे लिए पासेस या टू रन आवर इंडस्ट्री.
No state in the country has done that kind of, out of the way support, and I thank Jayesh Ranjan and my entire team for that, because I think the credit goes to my team led by Jayesh Ranjan, who have been extremely agile, क्योंकि कोविड हम सबके लिए हैरान की बात थी, क्योंकि दुनिया में हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था. तो जब कोविड आई, all of us were taken by surprise, but I think how swiftly we reacted. తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాట వీరుడు దొడ్డి కొమరయ్య జీవితం అందరికీ ఆదర్శమన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. ఇవాళ దొడ్డి కొమరయ్య వర్ధంతి పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి పూలు చల్లి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, అధికారులు, పలువురు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మన్యం వీరుడు, స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు వీరత్వాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం ప్రతి భారతీయుడి విధి అన్నారు మంత్రి కేటీఆర్. అల్లూరి పోరాట స్ఫూర్తితో సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణను అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అల్లూరి జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహిస్తోందని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండిపై అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. మంత్రి కేటీఆర్ అల్లూరి విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళి అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, వీరుడు ఎక్కడ పుట్టినా, వీరుడు భారతదేశంలో ఎక్కడ జన్మించినా వీరుడే. అట్లాంటి వీరుణ్ణి, అట్లాంటి వీరుడి యొక్క వీరత్వాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి యొక్క విధి. ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ 125వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అధికారికంగా నిర్వహించి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులర్పించడానికి 3 మంత్రుల్ని, అదేవిధంగా ఇంతమంది గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారే స్వయంగా ఆదేశించి మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపడం జరిగింది. ఆనాడు అల్లూరి గారు కూడా, అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కూడా కాల్స్తే వెన్ను మీద కాదు గుండె మీద కాల్చు అంటూ ఆనాడు మొత్తంగా తెలుగు జాతిని ప్రభావితం చేసే విధంగా ఆంగ్లేయుల మీద ధీరోదాత్తంగా పోరాటం చేసిన వైనం కూడా మనందరికీ తెలుసు. ప్రజల భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవడం తప్పితే బీజేపీ దేశానికి చేసిందేమీ లేదన్నారు మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్. దేశంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఉందో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎక్కడా లేని విధంగా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో తెలంగాణ దూసుకుపోతోందన్నారు. మీరు 8 ఏళ్ల పరిపాలనలో మీరు అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలతో ప్రజలకు జరిగినటువంటి మేలు ఏమి లేకపోగా మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధిని నాశనం చేసే విధంగా, యువకులను తప్పుదో పట్టించే విధంగా, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల మీరు చూపిస్తున్నటువంటి వివక్ష ఏదైతే ఉందో కొట్టొచ్చినట్టుగా కనబడే విధంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి అని దాదాపుగా 8 నుంచి 10 ప్రశ్నలు ప్రధానమంత్రిని అడిగితే, అవి ప్రజల పక్షాన న్యాయమైనటువంటి విషయాలు అడిగితే ఒక్క మాట కూడా సమాధానం చెప్పకుండా, వాళ్ళు చెప్పడానికి కూడా సమాధానం లేదు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క మాట కూడా అర్థం పర్థం లేదు. ఎక్కడ మీ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్? దాదాపుగా ఈరోజు 18 రాష్ట్రాలలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. మీ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఎక్కడున్నదో. కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పనుల్లో జాప్యం జరగడంతో కాంట్రాక్టర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన టవల్ సర్కిల్ అభివృద్ధి పనులను ఆయన పరిశీలించారు. నెలల తరబడి జరుగుతున్న పనులు పూర్తి కాకపోవడం పట్ల కాంట్రాక్టర్ అధికారులను ఆయన నిలదీశారు. పనుల్లో వేగం పుంజుకోకపోతే కాంట్రాక్టర్ను తొలగించి కొత్త వారికి పనులు అప్పగిస్తామన్నారు మంత్రి గంగుల. ఆయన వెంట కరీంనగర్ మేయర్ సునీల్ రావు, పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు ఉన్నారు. తెలంగాణలోనే
గొప్ప నగరము, రెండో నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ కరీంనగర్ను అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ సిటీ కింద ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న నగరాలు హైదరాబాద్, వరంగల్ అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని రకాలుగా ఈ కరీంనగర్ను అభివృద్ధి చేయాలి. హైదరాబాద్లో ఎన్నో రకాల నిధులతో డెవలప్ ఇస్తాం కాబట్టి కరీంనగర్ డెవలప్ కావాలి అని హైదరాబాద్ నగరాన్ని అందులోకి వెళ్ళి తీసేసి దాని బదులుగా కరీంనగర్ నగరాన్ని చర్చించే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. దానితో పాటు సీఎం అసిస్టెంట్ డిఎంఎఫ్టీతో పాటు ఈ స్మార్ట్ సిటీ అన్ని కలుపుకొని కేసీఆర్ అనే ఒక పథకాన్ని, మిషన్ కేసీఆర్ కరీంనగర్ సిటీ రెనోవేషన్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని 2014లో స్టార్ట్ చేస్తాం. 2014లో ఈ కేసీఆర్ మిషన్ లోపల అంతర్గత రోడ్లతో పాటు ఈ నగరం యొక్క టూరిజం పెంచాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో అందులో ఆ కేసీఆర్లో ఎన్నో పథకాలు తీసుకుని అందులో భాగంగా ఈరోజు మనకు కరీంనగర్ కూడా స్మార్ట్ సిటీ సీఎం అసిస్టెంట్ చూడడం జరిగింది. బీసీలకు గతంలో ఇచ్చిన హామీలపై హైదరాబాద్ సభలో ప్రధాని మోదీ ఎందుకు నోరు మెదపలేదని ప్రశ్నించారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్. కేంద్రంలో బీసీల కోసం మంత్రిత్వ శాఖ చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లపై ఇలాంటి ప్రకటన ఎందుకు చేయలేదన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీలకు వ్యతిరేకమని హైదరాబాద్ సభతో తేట తెల్లమైందన్నారు. ఇక పంట కొనుగోలుపై కేంద్రం వైఖరిని కూడా గంగుల తప్పుపట్టారు. 2004లోనే కేసీఆర్ గారు అప్పుడు బీసీ సంఘాలందరినీ కలుపుకొని ప్రధానమంత్రిని కలవడం జరిగింది. బీసీలకు చట్టసభలో రిజర్వేషన్ కావాలని ఆ రోజు కూడా చెప్పడం జరిగింది. బీసీ మంత్రిత్వ శాఖ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. కానీ బీసీ మంత్రిత్వ శాఖ రాలేదు. చట్టసభలలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని చెప్పి ప్రధాన డిమాండ్ ఉన్నది. ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఉంది, మేము స్వాగతిస్తాం. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంది, మేము స్వాగతిస్తాం. కానీ బీసీలు ఏమన్యాయం చేసిన మీరు బీసీ ప్రధానమంత్రి కదా, మా బీసీలు చట్టసభలో ఉండకూడదా? అన్ని రాష్ట్రాలలో బీసీలు ఉన్నారుగా, ఎక్కువ శాతం వర్గాలు. మీరు బీసీ చట్టసభల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ కోసము ఎందుకు మీరు నిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు అని చెప్పి మేము సూటిగా ప్రశ్న జరుగుతుంది. 2900 బీసీ కులాల్లో దాదాపు 2850 కులాలు ఇప్పటి వరకు చట్టసభలో ప్రాధాన్యత లేదు. కాబట్టి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మా బీసీలకు సంబంధించిన కులగణన ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు? క్లియర్గా బీసీ జనగణన చేపట్టాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ మండలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏకాగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి పంపడం జరిగింది. సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్. వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలంలోని పలు తండాల్లో పర్యటించి 4 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. అనంతరం తండావాసులతో కలిసి డ్యాన్స్ చేశారు. తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా మార్చిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్దే అన్నారు. గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్న ఎమ్మెల్యేకు గ్రామస్తులు, పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికారు. రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి చూసే ఇతర పార్టీల నేతలు టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవుతున్నారని ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పిజినపల్లి మండలం లట్టుపల్లి గ్రామానికి చెందిన 50 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి సమక్షంలో టీఆర్ఎస్లో చేరారు. గ్రామాల అభివృద్ధి టీఆర్ఎస్తోనే సాధ్యమని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పలువురు పాల్గొన్నారు. ప్రజల సహకారం ఉంటేనే ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించగలమన్నారు ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి. పెద్దపల్లి మున్సిపాలిటీని ప్లాస్టిక్ రహిత పురపాలక సంఘంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ను వాడుతున్న వారి సమాచారం ఇస్తే 500 రూపాయల నజరానా ప్రకటించారు. ఫోన్ కొట్టు, గిఫ్ట్ పట్టు అంటూ సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్లాస్టిక్ రక్కసిని నిర్మూలించేందుకు ప్రజలంతా సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు. నిర్మలించాలనే
సీఎం కేసీఆర్ అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారన్నారు ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్. వరంగల్ జిల్లా కేంద్రంలో కొందరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను ఎమ్మెల్యే గులాబీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. సోదరుడు మౌరపు భాస్కర్ రెడ్డి అధ్యక్షతన దాంట్లో సునీల్ గారు, అదేవిధంగా రాజ్ కిషోర్ గారు, రెడ్డి కుమారస్వామి గారు, టి రమేష్ బాబు గారు, కార్పొరేటర్లు, ఇతర మిత్రులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు వచ్చి 22వ డివిజన్ ముఖ్య నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి ఈరోజు దళిత కాలనీ నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేక సంవత్సరాలుగా పనిచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ప్రధానంగా కరీంనగర్కు బండి సంజయ్ ఎన్ని నిధులు తెచ్చాడో చెప్పాలని ఎమ్మెల్యేలు రసమై బాలకిషన్, సుంకె రవిశంకర్ ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న ఒక్క సంక్షేమ పథకమైన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయా అని నిలదీశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఎందుకు కల్పించరన్నారు. 8 ఏళ్ల పాలనలో మోదీ కనీసం ఒక్క వర్గానికైనా మంచి చేశారా అన్నారు. బీజేపీ కుట్రలు తెలంగాణలో సాగమని రసమయి, సుంకె రవిశంకర్ తేల్చి చెప్పారు. ఈ అభివృద్ధిలో మేము భాగస్వామ్యం కావాలన్నటువంటి సోయి మీకెందుకు లేదు? వాళ్ళు చేసింది ఒక్కటి కూడా లేదన్న విషయాన్ని ఇలా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. బండి సంజయ్ గారికి కూడా మేము సూటిగా ఒక మాట మేము అడగదలుచుకున్నాం. నా పార్లమెంటుకు, నా కరీంనగర్ జిల్లాలకు మీరు ఏమన్నా ఇవ్వాలన్నటువంటి, అడగాలన్నటువంటి సోయి మీకు ఎందుకు లేదన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి మీరు అడిగితే కాదు, ఇలా కాళేశ్వరం కుక్కడి నీళ్ల కోసము కన్నీళ్లు పెట్టినటువంటి తెలంగాణ మీద ఇలా కాల్వల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చినటువంటి భగీరథుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యాదికి పెట్టుకొని మాట్లాడింది తప్ప కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రపంచ నిర్మాణంలోనే ఒక గొప్ప నిర్మాణంగా ఎదిగినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా మీరు ఎందుకు కల్పిస్తలేరన్న విషయాన్ని కూడా మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అబద్ధాలే మాట్లాడి అబద్ధాలను ఇంకా అబద్ధాలు 100 అబద్ధాలుగా మాట్లాడే సందర్భం తప్ప అడిగినటువంటి అనేక అంశాలకు ఒక్కటంటే ఒకటి సమాధానం చెప్పకపోవడం నిజంగా అది విడ్డూరం. ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ ఈ దేశాన్ని 8 ఏళ్ల నుంచి పరిపాలన చేసి ఏ ఒక్క సమాజానికన్నా, అది దళితులకా, బడుగు బలహీన వర్గాలకా, ఏ ఒక్క వర్గానికన్నా ఒక్కటంటే ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినవా? ఒక వర్గం అభివృద్ధి కోసం కనీసం ఆలోచన చేసినటువంటి ప్రభుత్వమేనా బీజేపీ ప్రభుత్వం? ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో నిర్మల్ జిల్లా కడెం ప్రాజెక్టుకు వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. 3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టు జలకళను సంతరించుకున్నది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 700 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 684 అడుగులకు నీరు చేరింది. ఇన్ఫ్లో మరింత పెరిగితే ప్రాజెక్టు గేట్లను ఎత్తేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. నెక్స్ట్ చేనేజలుగా ప్రసారం అవుతుంది. స్టే విత్ us.